ध्यायन्ति यमक्षितमक्षितयः पिबन्ति तेन नो राजा वरुणो बृहस्पतिराप्यायन् भुवनस्य गोपा स्वाहा। अस्माकं सर्वेषां जन्मनक्षत्र देवताभ्यः इदं नमः। अर्जुन बोला எப்போது போல गणानात्वालद् समाज देवतेகள்। ओम गणानां गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्वन्बन्धोतभिषेदसादनग्र स्वाहा। गणपतये नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। एकाम्बरेश्वराय नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां दये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः स्वाहा। आदिशंकर भगवत्पादाय नमः। आराधना विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। गुरुवादपुरीशाय नमः। ओम धाता विधाता परमोदसन्द्र प्रजापतिः परमेश्वे विराजा सोमास्कन्दागं सन्निहितो माहुरे तस्मै राष्ट्रमभिसन्नमानः अभ्याताद्दामभूमेतशाकमयकं शास्ताधिपतिर्वो अस्तु अस्य विज्ञानमसगं ब्रह्मध्वमिमं पश्चादनुदेवात् सर्वे स्वाहा। भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नः शास्त्रः प्रचोदयात् स्वाहा। धर्मशास्त्र इदं नमः। निकृष्टैरदमाजुलैः कालैर्हरित्वमापन्मैः इन्द्रायाहि सहस्रजग अग्निर्बिभ्राट्टिमदनः वायुस्सेवसिकद्रुकः संवत्सरो विषोपर्णैः यास्तेन्द्रास्तव स्वब्रह्मण्यागं स्वब्रह्मण्यागं स्वब्रह्मण्यो स्वाहा। वल्ली देवसेनाय नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते स्वाहा। कामाक्ष्याय नमः। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। हनुमते रामदूताय नमः। अद्य समाजे प्रतिष्ठित विद्यमान समस्त देवताभ्य नमः। கொஞ்சம் வேணா ரெண்டு கட்டையை போடு, ஒரு நாலு கட்டையை போடு. गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने ओं नमो भगवते महासूर्याय ज्वालाप्रियाय सर्वदक्षोपणकराय ब्रह्मणे स्वाहा। ओं ह्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने ओं नमो भगवते महासूर्याय ज्वालाप्रियाय सर्वदक्षोपणकराय स्वाहा। ओं ह्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने ओं नमो भगवते महासूर्याय ज्वालाप्रियाय सर्वदक्षोपणकराय स्वाहा। ओं ह्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने ओं नमो भगवते महासूर्याय ज्वालाप्रियाय सर्वदक्षोपणकराय स्वाहा। ओं ह्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने ओम सहस्रारं स्वाहा। ओम सहस्रारं स्वाहा। ओम सहस्रारं स्वाहा। ओम सहस्रारं स्वाहा। ओम सहस्रारं स्वाहा।
स्वाहा ॐ सहस्रारहं फट् स्वाहा ॐ सहस्रारहं फट् स्वाहा ॐ सहस्रारहं फट् स्वाहा ॐ महामयातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यामिरञ्जं विद्ये यज्ञामस्तं पुरुषानहं स्वाहा अश्वोर्वाप्रदमद्यामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमपक्वये श्रीर्मादेवे दुषदां स्वाहा ॐ सोऽस्मितां निरञ्जप्राकारार्द्रां ज्वलन्तीं दत्तां दर्शयन्तीं तस्मै स्थितां पद्मवर्णां तामिहो पक्वये श्रियं समुद्रां प्रवासां जलसाज्वलन्तीं श्रियर्लोके देवदुष्टावतारा ॐ पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये मेऽप्तां तां ऋणे स्वाहा आदित्यवर्ते तपसो धियातो वनस्पतिस्तववृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपदानुदन्तमायान्तराजास्तभाख्या लक्ष्मी स्वाहा वैभवां देवतकः कीर्तिष्टमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रं ददातु मे स्वाहा स्वस्तिवासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नादयाम्यहम् अभूतमसमर्थं च सर्वां नृणदे गृहात् स्वाहा दग्धद्वारां दुरादर्शां नित्यमुष्टां गणेशनीं ईश्वरीलं सर्वभूतानां स्वभक्वये श्रियां स्वाहा अनसक्का ममागोदिं वाचः सत्यमसेमहे सोनां ब्रूममन्नस्य मजश्रे श्रयदाञ्जलः स्वाहा कन्दनेन सुपुनीक स्वाहा नमः रोहिणी नक्षत्रं रोहिणी प्रजापतये स्वाहा रोहिण्ये स्वाहा रोचमानाये स्वाहा प्रजाभ्य स्वाहा प्रजापतये नमः मृगशिरो नक्षत्रं महीरं सोमाय स्वाहा मृगशीर्षाय स्वाहा इन्द्वकाभ्य स्वाहा औषधेभ्य स्वाहा राज्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा सोमाय नमः आर्द्रा नक्षत्रं तिरुवादिरै रुद्राय स्वाहा आर्द्राय स्वाहा इन्दमानाय स्वाहा पशुभ्य स्वाहा रुद्राय नमः पुनर्वसु नक्षत्रं पुनर्दम आदित्यै स्वाहा पुनर्वसुभ्याग स्वाहा आभूत्यै स्वाहा प्रजापतये स्वाहा आदित्याय नमः पुष्य नक्षत्रं पूयं बृहस्पतये स्वाहा ऋषाय स्वाहा ब्रह्मवर्चसाय स्वाहा बृहस्पतये नमः आश्लेषा नक्षत्रम् आइल्यं सर्वेभ्यः स्वाहा आश्लेषाभ्यः स्वाहा दन्तशूकेभ्यः स्वाहा सर्वेभ्यः नमः मघा नक्षत्रं मघ पितृभ्यः स्वाहा मघाभ्यः स्वाहा अनगाभ्यः स्वाहा अगदाभ्यः स्वाहा अरुन्धतेभ्यः स्वाहा पितृभ्यः नमः पूर्व फल्गुनी नक्षत्रं पूर्वम् हरियम्णे स्वाहा फल्गुनेभ्यः स्वाहा पशुभ्यः स्वाहा हरियम्णे नमः उत्तर फल्गुनी नक्षत्रम् उत्तर भगाय स्वाहा फल्गुनेभ्यः स्वाहा श्रेष्ठ्याय स्वाहा भगाय नमः हस्त नक्षत्रम् हस्त सवित्रे स्वाहा हस्ताय स्वाहा ददते स्वाहा प्रणते स्वाहा प्रयच्छते स्वाहा प्रतिगृह्णते स्वाहा सवित्रय नमः चित्रा नक्षत्रं चित्रे त्वष्ट्रे स्वाहा चित्रायै स्वाहा चैत्राय स्वाहा प्रजायै स्वाहा त्वष्ट्रे नमः स्वाति नक्षत्रं ज्योति वाजवे स्वाहा जिष्टाये स्वाहा कामचाराय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा वाजवे नमः विशाखा नक्षत्रं विशाख इंद्राग्नेभ्याग स्वाहा विशाखाभ्याग स्वाहा वैश्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा इंद्राग्नेभ्यामिदं नमः अनुराधा नक्षत्रम् अनिल
अनुषाय स्वाहा मित्रधेयाय स्वाहा मित्रधेयाय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा मित्रायेदं मम स्वाहा अकाढाभ्य स्वाहा समुद्राय स्वाहा कामाभ्य स्वाहा गोष्ठैरं मम अश्विनी अश्विनी नक्षत्रम अश्वती अस्यभ्याग स्वाहा अश्वजभ्याग स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा श्रुत्यै स्वाहा अस्यभ्यामिदं मम अपभरणी नक्षत्रम भरणी यमाय स्वाहा अपभरणेभ्य स्वाहा राज्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा यमायेदं मम सर्वेषां जन्म नक्षत्र देवताभ्य इदं नमः स्वामिये சரணமையப்பா. சங்கராலயம் சமாஜத்தில் மகர உற்சவம் வருஷா வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கு. 2023 மகர உற்சவம் 5 நாள் உற்சவமா நடந்துட்டு இருக்கு. நேற்றைய தினம் தொடங்கியாச்சு. மகாகணபதி பிரீதிகரமாக சகஸ்ரமோதக ஹோமம் சொல்லி விசேஷமாக ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக பண்ணப்பட்டது. வேதபாராயணம் ஒரு பக்கம் உள்ள நடந்தது, இன்னைக்கும் நடந்தது. ஒரு பக்கம் வேதம், ஒரு பக்கம் ஹோமம், ஒரு பக்கம் பூஜை, சாயங்காலம் சங்கீதம், வேதோபாசனை, நாதோபாசனை, இப்படியாக ஐயப்பன் ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் 5 நாளாக. ரொம்ப வசந்த முறையில் நடந்துட்டு இருக்கு. மேற்கொண்டு நாளையிலேருந்து வைப்ரேஷன் கூடின்னு இருக்கு. நாளையிலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் ஜாஸ்தியாகும். இன்னைக்கு 2 நாள் ஆயிடுத்து. நாளைக்கு வைப்ரேஷன் விசேஷமான நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை 108 சுவாசினி பூஜை, கண்கொள்ளா காட்சி. ஹால் நிரம்பி இருக்கும். எல்லா சுவாசிகளுக்கும் சுவாசினிகள் பூஜை பண்ண போறா. ரொம்ப விசேஷமாக ஏற்பாடுகள் பண்ணி வஸ்திராதி உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணி விசேஷமாக வெள்ளிக்கிழமை வச்சுருக்கா. ரொம்ப விசேஷமான நாள். நாளைக்கு சதுர்த்தி வேற. சதுர்த்தி தானே? திருதியோ? திருதி பரவாயில்ல. ஆக ரொம்ப விசேஷமாக இந்த மாதிரி உற்சவங்கள்லாம் பண்றதுங்கிறது சாதாரண இண்டிவிஜுவலா ஒருத்தரை பண்றதுங்கிறது முடியவே முடியாது. ஏன்னா இத்தனை பெரிய ஹோமகுண்டம் போட்டு 1000 மோதங்கள் 1,00,000 மோதங்கள்லாம் போட்டு பண்றது, ஹோமங்கள் பிரம்மாண்டமான குண்டங்கள்லாம் கட்டி விசேஷமான திரவியங்கள்லாம் போட்டு பண்றதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய இடங்கள்ல நம்மளுடைய டியூட்டி என்னன்னா, நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி என்னவோ நம்ம கைங்கரியத்துல கலந்துக்கணும். ஏன்னா நமக்கு பிசிக்கலா பிரசன்ட் ஆகணுங்கிறது வேற விஷயம். பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ரொம்ப முக்கியம். அதே சமயத்துல திரவியத்தை தியாகம் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளாம் இன்னைக்கு இருப்போம் நாளைக்கு இருப்போமா தெரியாது. ஆனா நம்ம இந்த கோவிலோ இந்த பகவானோ இந்த ஐயப்பனோ ஆசேது ஹிமாதபதியம் தானங்கிற மாதிரி எந்த காலமா இருக்க போறது இந்த கோவிலோ இந்த சமாஜமோ இந்த ஐயப்பனோ இருக்க போற நம்மளாம் தெரியாது. ஆக இந்த சுவாமிக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு ரூபாயும் 5 ரூபாயோ 10 ரூபாயோ 1 ரூபாயோ நம்ம பண்ணக்கூடிய கைங்கரியங்கள் இந்த சுவாமிக்கு சேர்றது. அதுக்கு பலப்பிராப்தியான அந்த புண்ணியங்கள் கிடைக்கிறது. நம்ம லோகக்ஷேமமா எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கா. பெரிய மேல் சாந்தியெல்லாம் வரப்போறா. சனி ஞாயிறுலாம் எல்லா விசேஷமா ப்ரோக்ராம்கள்லாம் போட்டிருக்கா. எல்லாரும் கலந்து சாப்பாடுங்கிறது சமாஜத்துல நான் காத்தால சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்படி சுட இட்லி இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இந்த மாதிரி ஆகாரங்கள், விவகாரங்கள், போஜனங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சமாஜம் ரொம்ப ரேர். ஆர்கனைஸ் பண்றது அன்னதான பிரப மாதிரி அவர் போட்டு இருக்காரு. மேல உட்காண்டோம் யாரு வந்தாலும் சாப்பிட்டு போகலாம். இல்லை அப்படிங்கறத இந்த சமாஜத்தில் கிடையாது. இப்படி நான் காத்தால ராஜன் சொல்லிட்டு இருந்தேன். சுட போட்டாங்க சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. எப்படி எவ்வளவு மனசு திருப்தியாக ஒரு காரியங்களையும் பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கா. வாலண்டியர்ஸ் எல்லாரும் நிறைய ராப்பால தூக்கம் இல்லாம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கா. இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த சமாஜங்கள் உயர்ந்த எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. நானும் வருஷம் முக்கியமான காரியங்கள் நவராத்திரி எல்லாம் அப்படி நவராத்திரியிலும் விசேஷமா போன வருஷமே நினைச்சிருக்கு. அநேகமா 9 நாளுமே ஹோமங்கள்லாம் பண்ற மாதிரி எல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்கு. போன வருஷம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதே மாதிரியே பண்ணிடலாம்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். சண்டி ஹோமங்கள் இப்படி வரிசையா விசேஷங்கள் வந்துட்டே இருக்கும். சமாஜத்தில் கண்டிருக்கும். ஆனா எல்லாம் நடத்தணும்னா உங்களுடைய ஒரு உதவி, பப்ளிக்குடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால எல்லாத்திலையும் கலந்துட்டோம். நம்மளுடைய கைகரியங்களை பண்ணிட்டோம். ஏதோ பொருள் நம்ம செஞ்சுட்டோம். இந்த சமாஜத்துல நீங்களும் சேமா இருக்கணும். எல்லாரும் நடத்தக்கூடிய கமிட்டி மெம்பர்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாருமே நடத்தணும்னா எல்லா சௌகரியங்கள் வேணும். சுதர்சன மகாவிஷ்ணு பிரீதிகரமா பண்ணிருக்கு. சுதர்சனம் பண்ணியாச்சுன்னா மேற்கு மேல ஒண்ணுமே இல்லை. அத்தனை பவர்ஃபுல் மந்திரம்.
ஓம் கிளீம் கிருஷ்ணாய அந்த மந்திரத்துடைய பவர் அத்தனை பவர். ஏன்னா மகாவிஷ்ணு பெரியவரா, அவர் கையில உள்ள ஆயுதம் பெரிதா. ராமர் பெரியவரா, ராம நாமம் பெரிசானா? ராமர் பெரியவர் கிடையாது. ராம நாமம் சொல்லக்கூடிய ஆஞ்சநேய சுவாமி தான் பெரியவர். ராமர் டம்மி தான், அவர் இருக்கார், அவ்வளவுதான் காப்பாத்திட்டு இருக்கார். ஆனா அவர் பெரியவரா, அவருடைய நாமம் பெரிசான்னு கதை உண்டு. மயில் ராவணன் கதைன்னு சொல்லி சில கதைகள்லாம் உண்டு. அதுல ராமர் பெரியவர் இல்லை, ராம நாமம் தான். எவனொருத்தன் ராமா ராமா சொல்றானோ அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்னு பேசுறதா ஆஞ்சநேய சுவாமி சுந்தரகாண்டம் பூரா அவர் தான் பேசப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட ராமாயணத்துல சுந்தரகாண்டம் தான் விசேஷம். மற்ற காண்டத்தை விட சுந்தரகாண்டத்தை விசேஷமா சொல்லுவா. அந்த சுந்தரகாண்டத்தை எவனொருத்தன் பாராயணம் பண்றானோ ஆஞ்சநேயருடைய பக்தி பூர்ண அருள். ஏன்னா என்ன வருது, புத்திர் பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்துவம் அரோகதாம் அஜாட்டியம் வாக்படுத்துவஞ்ச. நல்ல வாக்படுத்துவம், புத்தி பலம் யசோதைரியம் இதெல்லாம் கிடைக்கணும்னு ஆஞ்சநேய சுவாமி ஆராதனை பண்ணணும், ராமநாமா சொல்லணும். அதே மாதிரி இந்த சுதர்சன மகாவிஷ்ணு பண்ணியாச்சுன்னா, சுதர்சன மகாவிஷ்ணு பெரியவரா, அவர் கையில் உள்ள சக்கரம் பெரிசானா, இந்த வருஷம் போன வருஷமே நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். சந்திரசேகரன் அவர் போன வருஷம் பேசினோது மகாவிஷ்ணு குருவாயூரப்பன் போட்டோ வச்சுட்டு இருந்தா, இப்படி எல்லா வருஷம் வச்சுட்டு இருக்கா. சொன்னேன் போன வருஷம் ஒரு சுதர்சனத்தை கொண்டு வந்துருங்களே அப்படின்னு. கொண்டு வந்துட்டார் இந்த வருஷம், நேற்றுக்கே சொல்லிட்டாரு கிட்ட சந்திரசேகரன் சொல்லி. சுதர்சன மகாவிஷ்ணு அருமையா போட்டோ பாருங்க, பார்த்தாலே திருஷ்டி தோஷங்கள் சமஸ்த தோஷங்களும் போகும். கொண்டு வந்து வச்சாச்சு. இன்னைக்கு இந்த படத்துக்கு பூஜை பண்ணியாச்சு, ஹோமங்கள் பண்ணியாச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி சக்கரம் தான் பெருசு. சுதர்சன ஆழ்வார் சொல்லக்கூடிய சக்கரத்தாழ்வார் தான் பெரியவர். சுதர்சன மகாவிஷ்ணு அப்புறம் தான் வரார். மகாவிஷ்ணுடைய ஆயுதம் பெருசு. என்னது ஆயுதத்தினால்தான் எத்தனையோ பேரை அழிச்சிருக்கார், பண்ணியிருக்கார். அதாவது என்ன சொல்றது, இது யார துஷ்ட நிகிரகம் சித்த பரிபாலனம் அது பண்ணினது சக்கரம் தான். சக்கரத்தை விட்டாச்சுன்னா அது என்ன பிரயோகம் பண்ணாரோ அதை முடிச்சுட்டு தான் அவர் கையில திரும்ப வரும். அது நமக்கு கதைகள்லாம் தெரியும், சுதர்சனத்துடைய பராக்கிரமங்கள்லாம் நமக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட மகா சுதர்சனம் பண்ணியாச்சுன்னா பிசினஸ் பண்றவாளுக்கு பிசினஸ்கள்லாம் நல்ல தழைக்கும். நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டால் லாபம் சித்திக்கும். ஏதாவது பண வரவு வந்துட்டே இருக்கே, ஆனால் என்ன செலவிஞ்சுட்டே இருக்கேன் சார் அப்படின்பா. சில பேர் ஃபோன் பண்ணுவா, ஆற்றுல எனக்கு நிறைய சம்பாதிக்கிறேன் சார், ஆனால் பையில் ஒன்றுமே பணம் நிற்கலையேம்பா. ஸோ அதெல்லாம் நிற்கலைன்னா காரணம் என்ன, ஏதோ திருஷ்டிகள், ஏதோ கண் திருஷ்டிகள், இந்த மாதிரி திருஷ்டிகள் இருக்குது. அதுக்கு இந்த சுதர்சனம் தான். ஸோ மகாவிஷ்ணு பிரீதிகரமாக சுதர்சன ஹோமத்தை பண்ணுங்கோ சொல்லுவேன். நிறைய பண்ணி வச்சுருக்கேன் வீடுகளில். ஸோ அந்த மாதிரியாக சமாஜங்களில் இது மாதிரி காமன் பிளேஸில் நிறைய ஆவர்த்தியை பண்ணும்போது லோகக்ஷேமம். யாரெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காளோ எல்லாருக்குமே க்ஷேமம். பிஸ்னஸ் இருந்தால் பிஸ்னஸ் நல்ல தழைக்கும். படிப்புகள், வாசனைகள், திருஷ்டி தோஷங்கள், சத்ருபாதை எல்லாம் நிவர்த்தியாகி பரமக்ஷேமாக, ரோகங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகி நல்ல தீர்காயுசோட எல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கோம். மேற்கொண்டு பூர்ணாகுதி பண்ண போகிறது. நாளைய தினம் 108 சுவாசினி பூஜை கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்க போகிறது. எல்லாரும் நிறைய கலந்துங்கோ. நிறைய திரவியங்கள் உங்களால் முடிஞ்சால் என்னென்ன முடியுமோ எல்லாம் செஞ்சுட்டே இருங்கோ. அதுக்கப்புறம் சனிக்கிழமை இவர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் வரார். அவர் ஐயப்பன் பிரீதியாக ஐயப்பன் ஹோமம் பண்ண போகிறார். ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னைக்கு பெரிய பெரிய சமாச்சாரம். இந்த சமாஜம் நோட்டீஸை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒன்றுமே இருப்பு கொள்ளலை. ஆஹா, இப்படி ஒரு சமாஜமா அப்படின்னு. இந்த சமாஜத்தில் ஐயப்பனுக்கு டைரெக்டாக இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறா. வைஃபை டைரெக்டாக சபரிமலைக்கு டைப் பண்ணிச்சா சபரிமலை காது வைக்கும். இங்கேருந்து அதெல்லாம் வரப்போகிறது. அது எனக்கு சரியா அந்த வார்த்தை சொல்ல வரல. கனெக்ஷன் உண்டு. அதான் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி சபரிமலைக்கு போறவாள்லாம் இங்கேயே ஆன்லைனில் புக் பண்ணிக்கலாம். தரிசனங்கள், படிபூஜைகள் என்னென்ன வேணுமோ இங்கே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வரப்போகிறது. அதுக்கு பெரிய பிரமுகர்கள்லாம் விஐபிஸ்லாம் வரப்போகிறா. எல்லா விசேஷ கோலங்கள்லாம் ரொம்ப பெரிய அளவில் ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணியிருக்கா. எல்லாருக்கும் ஃபெலிசிடேஷன்ஸ்லாம் பண்ண போகிறா. எல்லாத்துலேயும் கலந்துண்டு போஜனங்கள் எல்லாம் சௌக்கியமாக உண்டு. எல்லாரும் பிரசாதங்கள்லாம் வாங்கிட்டு தான் போகணும்னு சமாஜம் சார்பில் கேட்டுக்கொள்வேன். எல்லாரும் பரமக்ஷேமத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணி நடத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மேற்கொண்டு பூர்ணாகுதி தீபாராதனை சொல்லணுமா? சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. எல்லாம் எல்லாருக்கும் நிறைய சொல்லிட்டே தான் இருக்கா. இதான் வார்த்தை, வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லாரும் கலந்துக்கணுங்கிறது தான் முக்கியம். அதான் அந்த பூர்ணாவதி अथ पूर्णाहुति होमे
विनियोगः गद्विष्टमग्ने अभितत्रुणाहि विश्वादेव पृतना अभिष्या उरन्नः पन्थां प्रतिशन्विधाहि ज्योतिष्पद्धे ह्यजरन्न आयुस्वाहा ओम चित्तं च स्वाहा चित्ताय नमः चित्तश्च स्वाहा चित्ताय नमः आकोतं च स्वाहा आकोताय नमः आकोतिश्च स्वाहा आकोत्याय नमः विज्ञातं च स्वाहा विज्ञाताय नमः विज्ञानं च स्वाहा ओम मनश्च स्वाहा ओम शक्वरेश्च स्वाहा ओम दर्शश्च स्वाहा ओम पूर्णमासश्च स्वाहा ओम बृहच्च स्वाहा ओम रथंतरं च स्वाहा ओम प्रजापतज्जयानिन्द्राय विष्टे प्रायुतग्रप्रदनाज्ञ तस्मै विशस्मनमत सर्वासुग्रसहेभ्यो बभुव स्वाहा ओम अग्रभूतानापतिसमापत्तस्मिन् ब्रह्मणस्कृत्रयस्यामाशिदस्यां रोधायामस्मिन् देवो त्याग स्वाहा ब्रो अज्येष्ठानापतिसमापत्तस्मिन् ब्रह्मणस्कृत्रयस्यामाशिदस्यां रोधायामस्मिन् देवो त्याग स्वाहा ओम जमःपृथिव्यादिपतिसमापत्तस्मिन् ब्रह्मणस्कृत्रयस्यामाशिदस्यां रोधायामस्मिन् देवो त्याग स्वाहा ओम वाजरन्तरिक्षितादिपतिसमापत्तस्मिन् ब्रह्मणस्कृत्रयस्यामाशिदस्यां रोधायामस्मिन् देवो त्याग स्वाहा ओम सूर्यादिपतिसमापत्तस्मिन् ब्रह्मणस्कृत्रयस्यामाशिदस्यां रोधायामस्मिन् देवो त्याग स्वाहा धारयापानमोभिः उपब्रह्माशुणवत्सस्यमानं चतुशृङ्गोपमीद्गौर एतत् चत्वारिशृङ्गात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्ध्वा वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यागम् आविवेश त्रिधा हितं पणिभर्गुह्यमानङ्गविदेवासो घृतमन्दविन्दन् इन्द्र एकगं सूर्य एकं जजानवेनादेकग्गस्वदया निष्टदक्षुः यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणिरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति सायुधाय सवाहनाय सहपरिवाराय स्वरारूपाय अम्बासमेताय महाविष्णवे नमः पुष्पाक्षरकुङ्कुमफलताम्बूलसहिता इमा पूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा दित्यारुद्रावसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीतयज्ञैः घृतेन त्वं तनुवा वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तर्षयः सप्तधावप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो वीरापुरस्वा घृतेन स्वाहा अग्नये सप्ताह इदं नमः प्रायश्चित्तं प्राणायामः ओम भूर्चितं जमादत्ते यो राजातन्द्राज्यो वासो मे न जगते देवसुभामेकानि हविंसे भवन्ते एतावन्तो वै देवानां समाः त एवास्मै सभां प्रगच्छन्ते त एनं पुनस्तुवन्ते राज्याय देवसुराजा भवते महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रस्वचौरयात् सुदर्शनमः विष्णवे नमः सर्वापराधक्षमापणार्थं कर्पूरनीराजनं महाविष्णवे नमः
प्रदर्शयामि शान्तारयामि आत्मनियं समर्पयामि ओम नमः ओम राजाय राजाय स्वस्तिराजने ओम वै शरणाय उन्महे समयग्रामान्तरामाय शक्यं कामेश्वरो वे सर्वदातु राजाय समनाना प्रचोदयात् दशमान् भवते चन्द्रभावा अपान् पुष्पं पुष्पवान् प्रजादानं दशमान् भवते य एवं वेद योतामाजुनं वेद आगतः भवति वेदान्तः प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतलेन स्वजास्परस्य महेश्वरः चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज की आनंदमूर्ति की समस्त देवता मूर्ति की शक्ति माता की रामचंद्र भगवान की सर्वमंगलदायक ने नारायण
black color.
जगद्गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज की कांजी मानक भोगवे तुम तारण्य मोदी
Akshay
Bye.